السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا۔ وقال تعالى في موضع آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ برادران اسلام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، جس کڑی کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کی ہم امتی ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج میں صبر سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سنیں اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اے مومنو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، لوگو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور میرے آزمانے کا طریقہ الگ الگ ہوگا۔ کبھی ہم خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جو لوگ صبر کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کسی پر آئے اور اس وقت وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے، صبر کرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جو آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا اجر دے گا، پورا ثواب دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، چاہے وہ جو بھی جس شکل کی بھی پریشانی ہو، چاہے کسی گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، یا مال کا نقصان ہو جائے، یا آپ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو آپ صبر کریں، اور صبر کرتا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ابو مالک بن حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔ اس حدیث کے راوی ابو مالک حارث بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی صاف ستھرائی رہنا، پاک رہنا یہ نصف ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور اگر کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی ترازو میں کل جو قیامت کے میدان میں اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر کہا سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو آسمان کے اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ پورا بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنا یہ برہان ہے، دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر یہ کرنا یہ روشنی ہے، والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن تمہارے لیے یا تمہارے اوپر حجت ہوگا۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر آدمی اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، بس کوئی اپنے نفس کو آزاد کرنے والا بن جاتا ہے اور کوئی اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ پاک، صاف اور صفائی ستھرائی سے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے میزان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو بھاری کر دے گا۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمدللہ بھی کہتے رہیں۔ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ والحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، جو دوری ہے، وہ ساری دوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے پورا کر دے گا، بھر دے گا۔ والصلاۃ نور، صلاۃ نور ہے، نماز نور ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا میں طریق حق واضح کرتی ہے، اور قیامت کے دن کل سراج سے گزرتے وقت روشنی کا کام کرے گی۔ کون چیز؟ یہ نماز، اس لیے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل اور برہان ہے، یعنی صدقہ اپنے ادا کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے۔
अस्सब्रु ज़ियाउन, सब्र करना ये रोशनी है। ज़िया का लफ्ज़ रोशनी के शिद्दत के वक्त बोला जाता है और सब्र के ज़रिए मसाइब व आलाम, कुर्बात के अंधेरे और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, सदका करना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए और कुरान की तिलावत करना चाहिए, क्योंकि कुरान ये आपके लिए दलील है, ये आप पर दलील है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे तो कुरान आपके लिए हुज्जत बन जाएगी, आपके लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिशी होगा। और आपने सुना होगा, इस एक हदीस के अंदर है, अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सियामु वल कुरानु यशफ़आन लिल अब्द यौमल क़ियामा। रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसने दिन को खाया नहीं, भूखा रहा, प्यासा रहा, अल्लाह इसके हक़ में मेरी सिफारिश को तो कबूल फरमा। और कुरान भी कहेगा, और कुरान कहेगा या अल्लाह, कुरान कहेगा अल्लाह तबारक व तआला ये रातों को जागा करता था, कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह मैंने इसे सोने से जगाए रखा, मेरी सिफारिश इनके हक़ में कबूल फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला दोनों की सिफारिश को कबूल करेगा, रोज़े की भी और कुरान की भी। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो ये कुरान आपके लिए दलील बनेगा, आपके लिए हुज्जत कायम करेगा अल्लाह के यहाँ। लेकिन जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो ये कुरान आप ही पर हुज्जत बन जाएगी। लिहाजा कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए और नमाज की पाबंदी करते रहिए। और असल कहने का मकसद यह है कि मुसीबत के वक्त में आप सब्र कीजिए, मुसीबत के वक्त में सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र ये रोशनी है। वह सब्र ज़ियाउन, हदीस के अंदर आया है कि सब्र ये रोशनी है। और दूसरी हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि अबू यहया सुहैब बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मोमिन इन्न अमरहु कुल्लुहु लहु खैरुन वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन। अबू यहया सुहैब बिन सनान बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए खैर व भलाई है। कहा इन्न अम्रहु कुल्लुहु लहु खैर, ये हर काम में उसके लिए भलाई है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन, और ये मामला किसी दूसरे के लिए नहीं सिवाय मोमिन के लिए है। कहा इन असाबतहु सर्राउ शकरा, जब उसे कोई खुशी पहुँचती है, जब कोई मोमिन को कोई खुशी पहुँचती है या आसुदगी हासिल होती है तो वह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता है। फ़काना खैर अल्लाह, तो वो उसके लिए बेहतर है। वइन असाबत हो दर्राओ सब्र फ़काना खैर अल्लाह, और अगर कोई मुसीबत पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है तो वो सब्र करता है और उसके लिए बेहतर है। तो मोमिन हर हाल में अगर खुश होता है तब भी, ना खुश होता है तब, मोमिन को अगर कोई खुशी पहुंचती है तब, और जब कोई गमी पहुंचती है तब, हर हाल में उसके लिए भलाई है। कहा कैसे भलाई है कि जब मोमिन को कोई खुशी की बात पहुंचती है, कोई भलाई, कोई अच्छाई पहुंचती है तो वो खुश होता है, और खुश होकर के वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता है। और अल्लाह तबारक व तआला का जब शुक्रिया अदा करता है तो वो उसके लिए भलाई है। और अगर उसे कोई गमी पहुंचती है, कोई परेशानी लाहक होती है, कोई परेशानी में मुब्तला हो जाता है, ऐसे वक्त में वो सब्र करता है, और जब सब्र करता है तो उसके लिए भलाई है। तो मेरे भाइयों, मोमिन के लिए हर हाल में भलाई है, खुशी में भी और गमी में भी। लिहाजा मोमिन के लिए ये है कि हर हाल में मोमिन भलाई का काम करता है और भलाई पर होता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा
کہتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رہنما ہیں اس امت کے، کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ اس طرح سے پیش ہوا، جہاں کنی کا عالم ہوا، جہاں روح نکلنے کا وقت آیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک اس تکلیف کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ واہ کربا بتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، اللہ اکبر، بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، یہ تکلیف دیکھی کہ اتنی پریشانی، اتنی تکلیف میرے ابو کو جان کو ہو رہی ہے، کہا واہ کربا بتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس علی ابی کے بعد ھذا اليوم قرب، اے فاطمہ تیرے باپ کو آج کے بعد اس پریشانی کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکلی تھی تو آپ کا سر مبارک میرے زانو اور ٹھوڑی کے درمیان تھا، اس تکلیف کو، جس تکلیف سے آپ پریشان تھے، جہاں کہیں کے عالم میں تھے، کہا کہ میں آپ کی تکلیف کو جب دیکھا تو میں کسی کے لیے ناپسند نہیں کرتی کہ اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ جب آپ نبی تھے تو آپ کو موت کے وقت میں بڑی اتنی پریشانی ہوئی تو آپ نے صبر کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہر کسی بھی وقت کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ایسے وقت میں مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان جو ہے صبر کرتا ہے، صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے محبوب کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت آ پہنچا ہے، یعنی بچہ کا وقت قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجا کہ میرے بچے کی روح نکل رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے سلام کہنا اور فرمانا یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ہے جو وہ لے اور اسی کا ہے، اور جو وہ عطا فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو دے تمہارا ہے، پھر جو وہ لے لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، انسان کو ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ تو بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس وقت اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، یعنی جہاں کنی کا عالم شروع تھا، جہاں نکل رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو پڑے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا ہے، یہ رحمت کی آنسو ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو خود بھی مہربان ہوتے ہیں، جو بندے خود بھی مہربان ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کا نواسے کا تھا اور اس کی روح نکل رہی تھی، ایسے وقت میں آپ نے صبر سے کام لیا، زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ ایک رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے دل کے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حساب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، اللہ پر کامل یقین کر لیتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا ایک زمانے میں،
اس کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر جب بوڑھا ہو چلا تو بادشاہ سے کہا کہ میں بیمار ہو گیا, بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھ سے خدمت نہیں کیا جاتا ہے, اس لیے کوئی نوجوان لڑکوں کو میرے پاس بھیجیے جو ذہین ہو, ہم اسے جادو سکھایا کریں. چنانچہ ایک بچے کو لایا گیا جو بڑا ذہین و فطین تھا. اس بچے کو وہ جادوگر سکھانے لگا. بچہ روزانہ جادو سیکھنے کے لیے جادو والے کے پاس جایا کرتا تھا, اور راستے میں ایک راہب کا گھر تھا. چنانچہ اس راہب کو دیکھا کہ وہ بھی کچھ باتیں کر رہا ہے, دین کی باتیں کر رہا ہے, اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا. اب ایسا ہونے لگا کہ جب راہب کے پاس سے اٹھتا تو جادوگر کے پاس دیر ہو جاتی, اور جادوگر کے پاس دیر ہو جاتی تو گھر والے پریشان ہو جاتے. چنانچہ اس راہب سے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو لیٹ سے تو گھر والے مارتے ہیں, جب جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح سے جادوگر پریشان ہوتے ہیں. تو کہا کہ تم اس کے پاس جب جانا, جادوگر کے پاس جانا تو کہنا کہ مجھے گھر میں تاخیر ہو گئی, اور جب گھر میں جانا تو کہنا کہ جادوگر کے پاس تاخیر ہو گئی. میرا اخبار ہے کہ وہ بچہ اس راہب کے پاس دین کو سیکھتا رہا, اور سیکھتے 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 ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اس جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے جو راستہ گھیرے ہوا ہے. آدمی کو ادھر نہ ادھر, نہ ادھر کو ادھر جانے دیتا ہے, نہ ادھر کے آدمی کو ادھر جانے دیتا ہے, وہ روکے ہوا رہا. چنانچہ ایسے وقت میں اس لڑکا نے کہا کہ آج یہ ثابت کرنے کا دن ہے کہ جادوگر کا دن بہتر ہے یا راہب کا دن بہتر ہے. چنانچہ ایک زمین سے ایک پتھر کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جادوگر اور راہب کا دن اچھا ہے, راہب کا دن حق ہے, تو اس پتھر سے میں پھینک رہا ہوں, اور اس کے پھینکنے سے راستے کو خالی کر دینا. چنانچہ اس لڑکے نے پتھر پھینکا اور وہ جانور وہاں سے بھاگ گیا, نکل گیا, راستہ کھل گیا اور جانے لگا. اب اس طرح کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس طرح کا علم دیا, اور وہ بچہ اتنا قابل بچہ بنا کہ جب کسی مادرزاد کوڑھ کی بیماری پر ہاتھ پھیرتا تو اس کوڑھ کی بیماری اس کی شفا ہو جاتی تھی. چنانچہ اس طرح سے ہوتے ہوتے لڑکا مشہور ہو گیا. اب بادشاہ کا جو ایک اس کا قریبی تھا, بادشاہ کے پاس ہمیشہ رہا کرتا تھا, اس آدمی کو پتہ چلا کہ فلاں لڑکا ہے جو شفا دیتا ہے. چنانچہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں بوڑھا ہوں, چلا ہوں, اور میری آنکھ اندھی ہو چکی ہے, مجھے تم ٹھیک کر دو. اس بچے نے کہا کہ آنکھ کو ٹھیک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, ہم شفا نہیں دے سکتے, اللہ شفا دے گا. چنانچہ اس پر ہاتھ پھیرا, اس کی آنکھ درست ہو گئی, ہو گیا. اب جب بادشاہ کے دربار, اور بادشاہ راہب نے بچے سے کہا تھا کہ میرا نام کسی کو نہیں کہنا, اور اس بوڑھے سے نابینا سے بھی اس بچے نے کہا تھا کہ آپ کسی کو نہ بتلائیے گا اس بات کو. چنانچہ بادشاہ کے پاس جب پہنچا وہ بوڑھا آدمی نابینا تو اس سے پوچھا کہ یہ آنکھ تم کو کیسے ٹھیک ہوا؟ کہا کہ میرے رب نے ٹھیک کر دیا. کہا کہ میرے علاوہ کون رب ہے؟ میرے علاوہ کون رب ہے؟ کہا کہ وہ جو سب کا رب ہے, میرا بھی اور تمہارا رب بھی ہے. چنانچہ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو میرا مخالف ہے. چنانچہ اس کو قید کر دیا, مارا پیٹا, اور پوچھا گیا کہ آخر تم کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو بتا دیا کہ فلاں جگہ سے پتہ چلا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے بچے کو بھی قید کر دیا, اور اس کے بعد وہ بوڑھا جو راہب تھا اس کو بھی قید کیا. اب سب کے سامنے اس راہب سے کہا کہ تم اس دین سے باز آ جاؤ. دیکھیے صبر کے بارے میں بتایا کہ صبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. چنانچہ آڑا منگایا گیا اور اس راہب سے کہا کہ تم جو ہے اپنے دین سے پھر الٹ جاؤ. کہا کہ نہیں, میں پھرنے والا نہیں ہوں. چنانچہ اس کے سر پہ آڑے کو رکھا اور 2 ٹکڑا کر دیا. اس اندھا وزیر سے کہا کہ تمہارا بھی رب میں ہوں, تم یہ یقین کرو, یہ اقرار کرو کہ میں رب ہوں, تب تمہیں چھوڑوں گا, نہیں تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں, میں ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. چنانچہ اس کے سر پر بھی آڑا ڈالا اور اس کو بھی 2 ٹکڑا کر دیا.
अब तीसरा बच गया ये लड़का। उस लड़के से कहा कि तुम भी अपने दीन से बाज आ जाओ। कहा कि हम दीन से बाज नहीं आएंगे, जिस दिन पर हम यकीन कर लिए हैं वो अल्लाह तबारक व का दीन है, हम उस दिन पर एतमाद रखते हैं, यकीन रखते हैं, उस पर ईमान हमारा है। चुनांचे बादशाह ने चंद अपने सिपाहियों को कहा कि इसे ले जाओ और पहाड़ पे ले जाओ और पहाड़ से धक्का दे देना और वहीं से इसकी जान को ख़त्म कर देना। लड़का को ले गया, पहाड़ पर चले गए। जब पहाड़ के चोटी पर गए तो लड़के ने दुआ किया कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों से बचाना तेरा काम है, अल्लाह तो हमें बचा ले। चुनांचे पहाड़ में जुम्बिश हुई, पहाड़ हिलने लगा और सारे लोग नीचे गिर गए। वो लड़का बच गया। फिर लड़का बादशाह के दरबार में गया। बादशाह ने पूछा कि वो हमारे आदमी कहाँ हैं, सिपाही कहाँ हैं? कहा कि सारे के सारे हलाक हो गए। फिर और दूसरे सिपाहियों को इसके साथ लगाया और कहा कि इस बच्चे को समंदर में ले जाओ और कश्ती में सवार होकर के जाओ। बीच समंदर में जब पहुँचो तो कश्ती जब समंदर में पहुँचे तो ऐसे वक्त में इसको समंदर में फेंक देना। चुनांचे जब कश्ती समंदर में गई और उस वक्त में बच्चा दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला तू ही काफ़ी है मेरे लिए, तू ही हमें इससे बचा सकता है। चुनांचे कश्ती हिलने लगी और वो उलट गई, सारे लोग हलाक बर्बाद हो गए। बच्चा बच गया और बच्चा आकर के फिर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कहा कि तुम कैसे बच गए? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर हम यकीन रखते हैं, जो हमारा रब है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वही हमें हिफाजत करने वाला है और उसी ने हमें हिफाजत किया है। बादशाह बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा कि अब कैसे हुआ? कहा कि बादशाह अगर तू मुझे मारना चाहता है तो तुम फला दिन लोगों को खुली मैदान में जमा करो और वहाँ जा कर के मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊँगा। चुनांचे सारे लोग जमा हो गए और जमा हो जाने के बाद में उस लड़के ने कहा कि मुझे सूली पर चढ़ाओ और सूली पर चढ़ाने के बाद मेरे कमान से मेरे ही तीर को लेना और बिस्मिल्लाह रब्बल गुलाम कह करके मारना तो मैं मर जाऊँगा। चुनांचे लड़का को सूली पर चढ़ाया और कहा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, मैं तीर चलाता हूँ इस लड़के के इस लड़के के परवरदिगार के नाम से मैं तीर चलाता हूँ। जब तीर चलाया लड़के को कनपट्टी में लगी वो तीर और लड़का मर गया। इतना देखना था, सारे लोग जितने लोग वहाँ थे देखने लगे। कहा गया अभी तक बादशाह ने इसको मारने की लाख जतन की, लाख कोशिश की, नहीं मरा, लेकिन जब उस लड़के के रब के नाम से मारा तो मर गया। पता चला कि इस लड़के का रब जो है वही हक है। चुनांचे सारे लोग कह दिए आमन्ना रब हादल गुलाम, कि हम इस लड़के के रब पर हम ईमान लाते हैं। अब बादशाह ने जो है हर देखा कि सारे लोग बादशाह के दुश्मन बन गए, उस बादशाह के दीन को से पलट गए हैं। एक अल्लाह की तरफ लौ लगाने लगे, एक अल्लाह को मानने लगे। चुनांचे अब बादशाह खंडक खुदवाते हैं, उसके अंदर आग जलवाते हैं और सारे लोगों को उसके अंदर डालने लगते हैं। आखिर में एक औरत आती है जिस औरत के गोदी में एक बच्चा होता है और वो बच्चा को देखती है और अपनी आग को देखती है और बच्चे को देखती है। क्या करूं मैं? अपने बच्चे को लेकर के कैसे कूदूं? मेरे साथ क्या मामला होगा? बच्चा ने कहा, वो अपनी माँ से बच्चे ने कहा, जो बच्चा था शेरखार बच्चा दूध पीता, वो जवाब देता है या अम्मा इसबिरी फ़इन्नकी अलल हक़, ऐ माँ सब्र कर, तू तो हक पर है। और माँ ने सब्र करते हुए अपने आप को अपने बच्चे के साथ उस आग में ढकेल दिया। यानी दुनिया के अंदर उसने सब्र किया, ईमान पर सब्र किया, ईमान पर यकीन रखा और सब्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह ही हमें हिफाजत करने वाला है। तो इस दुनिया के अंदर लोगों के सामने, लोगों की नज़र में वो तो मर गए, बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई, लेकिन वो अपने आप को आग में डालना अल्लाह के नाम के खातिर, गोया कि इस पर सब्र करना है। और उसने सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत में आला मकाम दिया। तो मेरे भाइयों, हमेशा हमको चाहिए कि हमें सब्र करना चाहिए। और सब्र करने का मतलब ये है कि आखिरी वक्त में सब्र नहीं,
पहले जैसे सदमा आपको लगे, कोई परेशानी हो, उस वक्त में आपको सब्र करना चाहिए। हदीस के अंदर है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी हज़रत फरमाते हैं, मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइम्रातिन तबका इंद क़ब्रिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक औरत के पास से हुआ जो एक कब्र के पास रो रही थी। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डरो और सब्र करो। यानी उसके साथ सदमा हुआ था, कोई अपना मर गया था, वो कब्र के पास जा कर के रोती थी, हाय मेरे जान आप चले गए, हमारा क्या हाल होगा। इसी तरह ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़र उस औरत से हुआ कि जो कब्र के पास बैठ करके रो रही थी। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के बंदी अल्लाह से डरो, वस्बिरी और सब्र करो। फ़क़ालत इलैका अन्नी फ़इन्नका लम तुसिब बेमुसीबती, उस औरत ने कहा कि मुझसे दूर रहो, इसलिए कि तुम्हें वो मुसीबत नहीं पहुंची है जो मुझे पहुंची है। उस औरत ने आपको पहचाना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं, वरना ऐसा ना कहती। उसे बता गया कि ऐ औरत, जिसे तुमने कहा है, डांटा है, जानती है वो कौन है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फ़ातत बाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम तजिद इंदहु बव्वाबीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आए, दरवाजे पर किसी को नहीं पाया। फ़क़ालत लम आरिफ़का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको पहचाना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमस्सब्रु इंदस्सदमतिल ऊला, जान लो सब्र हकीकत में सब्र हुआ है कि जब पहले सदमा पहुँचे उसी वक्त सब्र करे तो वो सब्र है। उस सब्र की बड़ी अहमियत है और सही सब्र वही है। आजकल होता क्या है, जब बच्चे मर जाते हैं या कोई परेशानी आती है तो फिर शुरू में खूब वाय वला कर लेते हैं, रो लेते हैं और कहते हैं क्या हमने सब्र कर ले। नहीं, पहले वक्त में जैसे आपको सदमा पहुँचे उसी वक्त आपको सब्र कर लेना है। इन्नल्लाह, और उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह बंदा सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा आदमी जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो मुसीबत पहुंचने के बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में खुद ब खुद वो जो है कुदरती तौर पर उसको यकीन हो जाता है, उसको सब्र आ ही जाता है, सब्र कर ही लेता है। वो मुराद नहीं है, जैसे ही आपको कोई मुसीबत कोई परेशानी पहुँचे वैसे ही आप उसी वक्त पहले आप सब्र कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, वो असल मुराद है। इसी तरीके से है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, वो कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अन्नहु काना अज़ाबन यबअसुल्लाहु तआला अला मन यशाअ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने ताउन के बीमारी के बारे में पूछा। ताउन के बीमारी के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नहु काना अज़ाबन यबअसुल्लाहु तआला अला मा यशा, यह एक अज़ाब था जो जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहता नाजिल फरमाता, मगर अब अल्लाह ताला ने उसे मोमिनों के लिए रहमत बना दिया है। यानी फजअलहुल्लाहु ताला रहमतल लिल मोमिनीन, यानी ताउन को अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। फलैसा मिन अब्दिन यक़अ फी ताउन फयमकुसु फी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यालमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू इल्ला कान लहू मिस्लु अज्रि शहीद। कहा कि जो बंदा ताउन के मर्ज में मुब्तला हो जाए और वो अपने शहर ही में सब्र करते हुए रुके, सवाब की उम्मीद और से ठहरा रहे, उसे यकीन हो कि उसे वही कुछ पहुँचेगा जो अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, और जो अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में लिख दिया है वही होगा। तो उसके लिए शहीद जितना अज्र मिलेगा, शहीद जितना अज्र मिलता है। तो मेरे भाइयों, कहीं भी कोई बीमारी फैली हुई है तो उस
बीमारी वाले जगह से जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरी जगह बीमारी फैली हुई है तो जहाँ फैली हुई है वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस गांव में आप हैं, जिस करिया में आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, वहाँ अगर बीमारी फैल जाए तो आप सब्र कीजिए और उस गांव में अपने गांव उसी गांव में ठहरे रहिए, वहाँ से भागे नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके लिए काफ़ी होगा। इसी तरीके से कोई भी मुसीबत या परेशानी किसी बंदे को पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके लिए अल्लाह ताला ने उसको अज्र दे रखा है। हदीस के अंदर आता है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़ाल इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वतहु मिनहुमा अल जन्नह। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को उसकी दो महबूब चीज़ों यानी आँखों के ज़रिए आजमाऊँ और वो सब्र करे तो मैं उनके एवज उसे जन्नत अता फरमाऊँगा। तो जो भी मुसीबत परेशानी अगर आती है बंदे पर और बंदे सब्र करता है या कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है, छीन ली जाती है, तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको अज्र देगा। इसलिए आपको सब्र करना चाहिए और जब सब्र करके रहेंगे तब ऐसा होगा कि अल्लाह ताला आपको उसका अज्र देगा। अता बिन अब्बास से रवायत है, कहते हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत को ना दिखाऊं? मैंने कहा क्यों नहीं? तो इन्होंने अर्ज़ किया, ये सियाह फाम औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्नी उसरअ, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और उस दौरान मैं नंगी हो जाती हूँ, आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरे लिए दुआ फरमाएं। आपने फरमाया अगर तू चाहो तो सब्र करो, उसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत है। कहा कि ये मिर्गी की जो बीमारी तुम्हें है और जब मिर्गी की बीमारी आती है तुम बेहोश हो जाती हो, नंगी हो जाती हो, तो पहले बात जान लो कि ये मिर्गी की बीमारी में अगर तुम सब्र करो तो चाहो तो सब्र करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और चाहो तो मैं तुम्हारा दुआ करता हूँ ठीक हो जाएगा। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए तो मुझे इससे बड़ी चीज़ क्या है? मुझको जन्नत चाहिए, अल्लाह की रज़ा भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। आप दुआ ना करें, बस इतना दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि जब भी मुझे मिर्गी की बीमारी आए तो मेरा बदन नंगा ना हो, मुझको शर्म महसूस होती है। तो मेरे भाइयों देखिए, बीमारी कोई पहुंचती है इंसान को तो उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसके उस सब्र की वजह से उसके लिए बड़ा सवाब दे रखा है। अब इस औरत को देख लीजिए कि मिर्गी की बीमारी थी, आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ करवाने के लिए कि अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे ये बीमारी ठीक हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर चाहो तो तू सब्र कर, इस बीमारी पर सब्र कर, अगर सब्र करेगी तुम्हारे लिए जन्नत है, या मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं बीमारी खत्म हो जाए। उसने कहा कि नहीं, अब मुझे सब्र करना है, बस थोड़ी सी दुआ कर दीजिए कि जब भी बीमारी वो मिर्गी आए तो मेरा बदन नंगा ना होने पाए। तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया और उसके बाद वो नंगा नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ अगर आदमी को पहुँचे तो उसे सब्र करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है और अल्लाह तबारक व तआला ही इससे हमें नजात देगा, इससे हमें बचाएगा। तो मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हम पर जब लाहक हो तो अल्लाह पहले वक्त, पहली फुर्सत में अल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक दे।
اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اللہ جو بھی مصیبت پریشانی ہمیں دنیا میں لائے، اللہ ہمیں ہمارے اندر اتنی طاقت دے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، بیمار کو شفا یابی دے دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں میل و محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پریشانی اور مصیبت سے اسے بچا لے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جب تک دنیا میں رکھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام پر رکھ، اور جب تک دنیا سے اٹھا تو اسلام پر اٹھا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔